Good morning, students. We welcoming in our online session MVM College of Commerce, Management and IT, Rajkot, Saurashtra University. Lecture 1, BCom SEM 5 students and BBA SEM 3 students. Subject Business, Mathematics and Statistics 1, and in the subject of BBA Business Statistics 1. Unit number 4, Probability Distribution. Today we are starting our last unit number 4, Probability Distribution 1. It is our last unit and the weightage of this unit has 15 marks. In this unit there are the 2 points are covered: mathematical expectation and binomial distribution. So first we discuss about the mathematical expectation. Introduction. Discrete random variable. All of you know, if the 2 coins are tossed simultaneously, then the sample space are outcomes. There are the 4: HH, HT, TH and TT. In the experiment of tossing of 2 coins, suppose we are interested in the number of head obtained. We are denoted the number of head. There are the 2 coins, then total outcomes 4, and number of head we are denoted by 0, 1 and 2, because first time 0 head means the result is TT result ma head ketla che 0, so we denoted by the value of head is 0. Then value of head is 1, because 2 time 1 time H are in our results HT and TH, તો બંનેમાં હેડની સંખ્યા 1 છે. And then head 2, it means the 2 time head HH result outcomes HH, there are the 2 time head. So if X denotes the number of heads, the value of X can be 0, 1 and 2, and here X is said to be the discrete random variable. It is called for discrete random variable. These variable was values can be obtained from the results of random experiment. It is called a random variable. A random variable is a function associated with the sample space of a random experiment, and it takes different values with different probabilities. A random variable is usually denoted by X, and a random variable can either be discrete or continuous. If a random variable can take finite values, finite means you are easily count, જેને તમે કાઉન્ટ કરી શકતા હો એને આપણે ફાઇનાઇટ વેરિયેબલ કહીએ છીએ. The number of heads obtained in the above illustration, for example 2 heads are tossed, a discrete variable, and similarly the number of children in a family, number of accident in Nirvala road, etc. examples are discrete variables. So you are easily remember the discrete variable, it means you are easily count. તમે એને ઇઝીલી જો કાઉન્ટ કરી શકતા હો 1 2 3 4 5 એક્સેટ્રા, it is called for the discrete variable. Okay, now the next concept is probability distributions of a discrete random variable. Probability distribution આપણા ચેપ્ટરનો કન્સેપ્ટ છે ડિસ્ક્રિએટ રેન્ડમ. ડિસ્ક્રિએટ એટલે જેને આપણે ઇઝીલી નંબરમાં કાઉન્ટ કરી શકતા હોય એને ડિસ્ક્રિએટ રેન્ડમ વેરિયેબલ કહેવાય, અને એની સાથે શબ્દ જોડાયેલો છે પ્રોબેબિલિટી ડિસ્ટ્રીબ્યુશન. એક એક્ઝામ્પલ થ્રુ આપણે સમજીએ. સપોઝ 2 કોઇન્સ આપણે ટોસ કરીએ,
તો તમને રિઝલ્ટ્સ ખબર છે, તરત માઇન્ડમાં આવશે. ધેર આર ધ 4 રિઝલ્ટ્સ HH, HT, TH એન્ડ TT. એમાં આપણે હેડને ડિનોટ કરીએ એક્સથી. તો હેડની સંખ્યા મેં હમણાં જ એક્સપ્લેન કર્યું કે હેડની સંખ્યા આવશે 0, 1, 2. કારણ કે જે 4 રિઝલ્ટ છે એમાં એકવાર 0 હેડ છે, એકવાર 1 હેડ છે, એકવાર 2 હેડ છે. તો એની પ્રોબેબિલિટી શું થાય? તો કે 0 હેડની પ્રોબેબિલિટી આવશે 1/4. કારણ કે 0 ટાઈમ હેડ હોય એવું એક જ રિઝલ્ટ છે TT. 0 ટાઈમ હેડ હોય એવું એક જ રિઝલ્ટ છે TT. તો એની પ્રોબેબિલિટી થાય TT, એની પ્રોબેબિલિટી થાય 1/4. કારણ કે ટોટલ રિઝલ્ટ 4 છે અને TT એક જ વાર આવ્યું એટલે 1/4 પ્રોબેબિલિટી થાય. આને કહેવાય 0 ટાઈમ હેડ. પછી લઈએ 1 ટાઈમ હેડ. તો 1 ટાઈમ હેડના 2 રિઝલ્ટ હતા, HT અને TH. તો એની પ્રોબેબિલિટી થાય 2/4 અને 2/4 એટલે 1/2. 1 ટાઈમ હેડ હોય, 1 ટાઈમ હેડ હોય એવા 2 રિઝલ્ટ્સ મળશે એટલે ફેવરેબલ આઉટકમ્સ થાય 2 અને ટોટલ આઉટકમ્સ થાય 4. સો પ્રોબેબિલિટી આવશે 1/2. અને 2 ટાઈમ હેડ હોય એવું એક જ રિઝલ્ટ હતું HH. તો એની પ્રોબેબિલિટી થાય 1/4. કારણ કે ટોટલ આઉટકમ્સ 4 છે અને ફેવરેબલ આઉટકમ્સ છે એ 1 છે. હવે આને આપણે જો સુટેબલ ટેબલમાં ગોઠવીએ, ફોર એક્ઝામ્પલ 2 કોલમ બનાવીએ એક્સ અને PX. તો એક્સમાં આપણે લખી શકશું 0, 1, 2. અહીંયા લખી શકશું 1/4, પછી અહીંયા લખી શકશું 1/2 અને અહીંયા લખી શકશું 1/4. બરાબર. અને આને આપણે એક ટેબલમાં વ્યવસ્થિત રીતે એક્સપ્લેન કરીએ તો ઇટ ઇઝ કોલ ફોર પ્રોબેબિલિટી ડિસ્ટ્રીબ્યુશન. અને શું કહેવાય? પ્રોબેબિલિટી ડિસ્ટ્રીબ્યુશન. ઇટ મીન્સ the table showing the different values of a variable x and their respective probabilities is said to be a probability distribution. It is a definition. Again I repeat, the table showing different values of a variable x and their respective probabilities is said to be a probability distribution. Now here the total probability is always 1. તમે પ્રોબેબિલિટીનો કદાચ ટોટલ કરો તો એ આન્સર કેટલો આવશે? ઓલવેઝ 1 જ આવવો જોઈએ. ઓકે. નાઉ ધ નેક્સ્ટ કન્સેપ્ટ ઇઝ મેથેમેટિકલ એક્સપેક્ટેશન ઓફ અ ડિસ્ક્રિએટ વેરિયેબલ. The expected value of a discrete random variable is the average value of the random variable. Always remember and keep in mind the expected value જ્યારે વર્ડ યુઝ થાય ત્યારે એ ડિસ્ક્રિએટ રેન્ડમ વેરિયેબલની એવરેજ વેલ્યુ હશે. એવરેજ વેલ્યુને અનધર વર્ડ વી આર યુઝિંગ મીન. એવરેજ વેલ્યુને આપણે મીન તરીકે પણ ઓળખીએ છીએ. ઓકે. ફોર એક્ઝામ્પલ x1, x2, x3 આર ડિફરન્ટ વેલ્યુ and p of x1, p of x2 and p of x3 are different probability. So x1 into p of x1 plus x2 into p of x2 plus x3 into p of x3 continue ... આ પ્રમાણે બધાને મલ્ટીપ્લાય કરીને આપણે એડ કરીએ તો વી ગોટ ઇટ ધ આન્સર ઓફ એવરેજ, અધરવાઇઝ એક્સપેક્ટેડ વેલ્યુ ઓર મીન. એને આપણે મીન પણ કહીએ છીએ, એક્સપેક્ટેડ વેલ્યુ પણ કહીએ છીએ. It is called for mathematical expression of a discrete variable. એના માટેનો એક સિમ્બોલ છે, ખાસ યાદ રાખજો. EX ઇઝ ઇક્વલ ટુ મ્યુ પણ કહેવાય. મ્યુ એટલે મીન. મ્યુનો મતલબ શું થાય? મીન. એવરેજ વેલ્યુ પણ એને કહી શકાય છે. નાવ ધ નેક્સ્ટ થિયરી પોઈન્ટ ઓફ વ્યૂ, વેરી ઇમ્પોર્ટન્ટ ક્વેશ્ચન. કીપ ઇન માઇન્ડ સ્ટુડન્ટ્સ, એન્ડ ઇટ ઇઝ અ IMP questions in the examinations, theory questions. Properties of expected value. Some 7 properties are there. તો આ ક્વેશ્ચન બધા લોકો પરફેક્ટ લર્ન કરી લેજો. એક્ઝામમાં થિયરીમાં પૂછાવાના ચાન્સ મેક્સિમમ છે. પ્રોપર્ટીઝ ઓફ એક્સપેક્ટેડ વેલ્યુ. E ઇન્ટુ બ્રેકેટ AX પ્લસ B ઇઝ ઇક્વલ ટુ AB EX પ્લસ B. આનો મતલબ એવો થયો કે જ્યારે તમે બ્રેકેટને મલ્ટીપ્લાય કરો તો એ મલ્ટીપ્લાય કરશે
ત્યારે અહીંયા ઈ છે, મલ્ટીપ્લાય કરે એ એક્સને તો એમાં એ આગળ આવી જશે કોફિશિયન્ટ અને પછી ઈ એક્સ લખાય. ધેન ઈ મલ્ટીપ્લાય કરશે બીને, ત્યારે ખાલી બીની વેલ્યુ જ આવશે જે હોય તે, પછી એમાં ઈ લાગશે નહીં. ફોર એક્ઝામ્પલ અહીંયા 5 હોય તો અહીંયા પણ ખાલી 5 જ આપને મળશે. નેક્સ્ટ, ઇફ એક્સ એન્ડ વાય આર ટુ રેન્ડમ વેરિયેબલ્સ, તો ઈ મલ્ટીપ્લાય કરશે ઈ એક્સ પ્લસ વાય, તો એનો આન્સર આવશે ઈ એક્સ પ્લસ ઈ વાય. એટલે ઈ એક્સને મલ્ટીપ્લાય કરે તો ઈ એક્સ થાય, ઈ વાયને મલ્ટીપ્લાય કરે તો ઈ વાય. નેક્સ્ટ, ઇફ એક્સ એન્ડ વાય આર ટુ ઇન્ડિપેન્ડન્ટ વેરિયેબલ, ઇન્ડિપેન્ડન્ટ વેરિયેબલ એટલે મલ્ટીપ્લિકેશન, સપોઝ ઈ એક્સ વાય, તો એનો આન્સર આવશે ઈ ઓફ એક્સ ઇન્ટુ ઈ ઓફ વાય. પોઈન્ટનો મતલબ મલ્ટીપ્લિકેશન થશે. નેક્સ્ટ, ઈ ઇન્ટુ બ્રેકેટ એક્સ માઇનસ મ્યુ, અહીંયા જે સિમ્બોલ છે એ મ્યુ છે, ધીસ સિમ્બોલ ઇઝ મ્યુ, તો આન્સર આવશે ઈ ઓફ એક્સ માઇનસ ઈ ઓફ મ્યુ. એન્ડ ઈ ઓફ એક્સનો મતલબ પણ મ્યુ થાય અને ઈ મ્યુનો મતલબ પણ મ્યુ થાય. સો ફાઇનલ આન્સર ઇઝ 0. નેક્સ્ટ, ઇફ કે ઇઝ એ કોન્સ્ટન્ટ, તો ઈ કે એક્સ ઇઝ ઇક્વલ ટુ કે ઈ એક્સ આન્સર આવશે, જે હમણાં આગળ આપણે ફોર્મ્યુલા જોઈ તે મુજબ. નેક્સ્ટ, 6 નંબર, ધ એક્સપેક્ટેડ વેલ્યુ ઓફ અ કોન્સ્ટન્ટ ઇઝ એ કોન્સ્ટન્ટ ઇટ સેલ્ફ. એક્સપેક્ટેડ વેલ્યુ ઓફ અ કોન્સ્ટન્ટ, એનો આન્સર કોન્સ્ટન્ટ ઇટ સેલ્ફ આવે, એટલે કે ઈ રેસ ટુ કે, ઈ ઇન્ટુ બ્રેકેટ કેનો આન્સર કે જ આવશે. એનો મતલબ એવો થયો, ઈ 5નો મતલબ 5 થાય, ઈ 4નો મતલબ 4 થાય. આ પ્રમાણે ઈ ઇન્ટુ બ્રેકેટ 5 ઇઝ ઇક્વલ ટુ આન્સર શું આવશે 5, એટલે કે કોન્સ્ટન્ટ ઇટ સેલ્ફ. નેક્સ્ટ, ઇફ g into bracket x is a function of x, then egx is equal to egx into px થાય. આ એક ફંક્શન છે, આપણે ફંક્શન સ્ટાન્ડર્ડ 7 અને 8માં સ્ટડી કરી ચૂક્યા છીએ. ફંક્શન important 3 formula, write down in your notebook, very important 3 formulas. First is mean. मीन ની ફોર્મ્યુલા કયો કે એક્સપેક્ટેડ વેલ્યુની ફોર્મ્યુલા કયો, બોથ આર સેમ. ex is equal to sigma xi into pxi. ex square is equal to sigma xi square into pxi. વેરાયન્સ જ્યારે પૂછે તમને ત્યારે ફોર્મ્યુલા આવશે સિગ્મા સ્ક્વેર, જે સિમ્બોલ છે એને સિગ્મા સ્ક્વેર કહેવાય. ઈ એક્સ સ્ક્વેર માઇનસ સિગ્મા એક્સ હોલ સ્ક્વેર. એટલે એનો મતલબ એવો થયો કે આ જે સેકન્ડ ફોર્મ્યુલા છે, બરાબર, એ આપણે અહીંયા એપ્લાય કરવાની થશે. ઈ એક્સ સ્ક્વેર એટલે કે વેરાયન્સ પૂછે ત્યારે તમારે સૌથી પહેલાં ઈ એક્સ સ્ક્વેર ફાઇન્ડ આઉટ કરી લેવું પડે અને પછી જ તમે વેરાયન્સનો આન્સર આપી શકશો. એટલે આ રીતે તમે વેરાયન્સ ફાઇન્ડ આઉટ કરી શકો છો. ઇઝ ઇટ ક્લિયર? તો મેઇન તો બે જ ફોર્મ્યુલા થઈ. મેઇન તમને બે જ ક્વેશ્ચન પૂછશે, મીન અને વેરાયન્સ. અને મીનનો બીજો શબ્દ છે એક્સપેક્ટેડ વેલ્યુ. એક્સપેક્ટેડ વેલ્યુ જ્યારે પૂછે ત્યારે પણ તમારે આ જ વસ્તુ ફાઇન્ડ કરવાની થાય, મીન. બરાબર? તો બે ફોર્મ્યુલા ખાસ યાદ રાખી લો. હવે આપણે જોઈએ ડિફરન્ટ ટાઈપ્સ ઓફ ક્વેશ્ચન્સ. ધેર આર ધ 4 ક્વેશ્ચન આપણે અહીંયા સમજશું અને એના થ્રુ તમને પ્રોબેબિલિટી ડિસ્ટ્રીબ્યુશનનો જે પહેલો ટોપિક છે એક્સપેક્ટેડ વેલ્યુ, બરાબર, એ આપણે ડિસ્ક્રિએટ રેન્ડમવાળો મેથેમેટિકલ એક્સપેક્ટેશનવાળો કન્સેપ્ટ છે એ શીખી લઈશું. એના માટે 2 લેક્ચરની રિક્વાયરમેન્ટ રહેશે. એક લેક્ચર આપણે અત્યારે લઈએ છીએ અને એક ટુમોરો, આવતીકાલે આપણે એક લેક્ચર હજી એનું જોઈ લઈશું મેથેમેટિકલ એક્સપેક્ટેશનનો. એટલે તમારું 50% ચેપ્ટર છે એ કમ્પ્લીટ થઈ જાય મેથેમેટિકલ એક્સપેક્ટેશન. પછી બાયનોમિયલનો કન્સેપ્ટ રહેશે જે આપણે કન્ટિન્યુ 1-2 એક્સ્ટ્રા લેક્ચર દ્વારા જોઈ લઈશું. સો બિફોર દિવાળી આપણો કોર્સ છે એ કમ્પ્લીટ થઈ જશે. અ રેન્ડમ વેરિયેબલ એક્સ હેઝ ધ ફોલોવિંગ પ્રોબેબિલિટી ડિસ્ટ્રીબ્યુશન. એમાં તમને ડાયરેક્ટ કોલમ આપી જ દીધા છે. એક્સમાં 1 2 3 4 5 6 અને પી ઓફ એક્સમાં આપી દીધા છે 1/6 1/6, બધામાં સેમ છે. ફાઇન્ડ ધ એક્સપેક્ટેડ વેલ્યુ.
અહીંયા એક જ ક્વેશ્ચન પૂછ્યો છે, ફાઇન્ડ ધ એક્સપેક્ટેડ વેલ્યુ, અથવા મીન શબ્દ પૂછે, એક્સપેક્ટેડ વેલ્યુ પૂછે યા મીન પૂછે આન્સરમાં, તો બેયનો મતલબ સેમ થાય. અને જસ્ટ યુ રિમેમ્બર ધ ફોર્મ્યુલા. એક્સપેક્ટેડ વેલ્યુની ફોર્મ્યુલા છે EX ઇઝ ઇક્વલ ટુ સિગ્મા XI ઇન્ટુ PXI. આ એની ફોર્મ્યુલા છે. સો રિમેમ્બર એન્ડ કીપ ઇન માઇન્ડ ફોર્મ્યુલા. કમ્પલસરી મેથેમેટિકલ એક્સપેક્ટેશનમાં બે જ મેઇન સ્ટેપ છે, એક્સપેક્ટેડ વેલ્યુ એન્ડ વેરાયન્સ. તો આમાં વેરાયન્સ નથી પૂછ્યું, ઓનલી એક્સપેક્ટેડ વેલ્યુ પૂછી છે, તો આપણે એ પ્રમાણે જોઈએ છીએ સમ. બરાબર? તો આ એની ફોર્મ્યુલા થઈ. આપણે જ્યારે સમ કેલ્ક્યુલેટ કરવા જઈએ તો આપણે ફર્સ્ટ ઓફ ઓલ આખું એક વ્યવસ્થિત ટેબલ ડ્રો કરશું. આપણો આન્સર આ પ્રમાણે આવશે. ફર્સ્ટ ટેબલમાં આવશે XI, સેકન્ડમાં આવશે PXI, અને થર્ડ એક્સપેક્ટેડ વેલ્યુ જ્યારે કહે ત્યારે XI ઇન્ટુ PXI આપણે ફાઇન્ડ આઉટ કરવાનું થશે. તો વી આર પ્રિપેરિંગ 3 કોલમ. XI ક્વેશ્ચનમાં આપેલો છે 1 2 3 4 5 6, એ લખી નાખશું. પ્રોબેબિલિટી પણ ક્વેશ્ચનમાં આપેલી છે 1/6, બધાની સેમ છે, તો એ લખી નાખશું 1/6 બધાની સામે. એન્ડ ઇટ ઇઝ વેરી ઇઝી ટુ પ્રિપેર થર્ડ કોલમ, because here only for multiplication of these two value XI into PXI. So 1 into 1/6, your answer is 1/6. 2 into 1/6, your answer is 2/6. Then 3 into 3/6, sorry 3 into 1/6, your answer is 3/6. 4 into 1/6, your answer is 4/6. Then 5 into 1/6, your answer is 5/6. And last 6 into 1/6, your answer is 6/6. After that, one thing is remember, probability no total always 1 થાય, એટલે આનો ટોટલ ચેક કરો તો 1 આવશે. અને આનો જે ટોટલ આપણે કરશું x ઇન્ટુ PXનો ટોટલ, એ આપણા માટે EX કહેવાશે. નેક્સ્ટ સ્ટેપમાં લઈએ. ત્રણેય કોલમ સમજાઈ ગયા બધાને? ફર્સ્ટ કોલમ x, સેકન્ડ કોલમ P of x, ક્વેશ્ચનમાં આપેલું જ છે, જસ્ટ વી આર મલ્ટીપ્લાય. નાવ નેક્સ્ટ સ્ટેપ ઇઝ ફોર્મ્યુલા લખવાની, EX ઇઝ ઇક્વલ ટુ સિગ્મા XI ઇન્ટુ PXI. એટલે કે લાસ્ટ કોલમનો ટોટલ કરવાનો છે 1/6, 2/6, 3/6, 4/6, 5/6 and 6/6. LCM કેટલો આવશે? 6. સો 1 + 2 + 3 + 4 + 5 + 6, ટોટલ કરીએ તો 21/6. 21 ને 3 થી કટ કરી શકાય, 3 7 જા 21, અને 6 ને પણ 3 થી કટ કરી શકાય, 7/2, અધરવાઇઝ 3.5. It is our final answer. 7/2 या 3.5. It is called for expected value, otherwise mean of the discrete variable. Is it clear? It is very easy, very simple. Just simple multiplication of 2 column x અને px અને એડિશન કરો એટલે તમને આન્સર મળી જશે. આફ્ટર ધેટ સેકન્ડ ક્વેશ્ચન જોઈએ. A random variable x has the following probability distribution. એમાં x ની વેલ્યુ આપણી પાસે છે -2, -1, 0, 1, 2, 3. p of x માં છે 0.1, k, 0.2, 2k, 0.3 and k. Find the value of k and also find the expected value and variance of x. So here the two questions. Expected value એટલે EX ફાઇન્ડ કરવાનું થશે, અને વેરાયન્સ ઓફ x એટલે V of x ફાઇન્ડ કરવાનું થશે. જે મેં તમને ફર્સ્ટમાં 2 વેલ્યુ જે ફોર્મ્યુલા આપી તે બંને ક્વેશ્ચન અહીંયા પૂછેલા છે. ફર્સ્ટ ઓફ ઓલ અહીંયા k આપેલો છે,
તો આપણે પહેલાં કેની વેલ્યુ ફાઇન્ડ કરવી પડશે, કારણ કે વિધાઉટ કે આપણે આન્સર ફાઇન્ડ કરી શકશું નહીં. તો ફર્સ્ટ ઓફ ઓલ આપણે કેની વેલ્યુ ફાઇન્ડ આઉટ કરતાં શીખશું કે કે કેવી રીતે આપણે ફાઇન્ડ આઉટ થાય, કારણ કે જો કેનો આન્સર મળશે તો જ આપણે આગળ ક્વેશ્ચન કેલ્ક્યુલેટ કરી શકશું. વન થિંગ ઇઝ રિમેમ્બર સ્ટુડન્ટ્સ કે પી ઓફ એક્સ એટલે પ્રોબેબિલિટી થાય, અને ઓલ ઓફ યુ નો ધ ટોટલ પ્રોબેબિલિટી ઇઝ ઓલવેઝ 1. બધાને ખ્યાલ જ છે કે ટોટલ પ્રોબેબિલિટી હંમેશા કેટલી હોય છે, તો કે 1. તો ટોટલ પ્રોબેબિલિટી 1 હોય તો આપણે આનો ટોટલ કરશું પી ઓફ એક્સનો. સો યુ ગેટ ઇટ, ધ આન્સર ઇઝ ઇક્વલ ટુ 1, અને પછી એના પરથી તમને કેનો આન્સર મળી જશે, અને કેનો આન્સર મળે પછી જ આપણે ટેબલ પ્રિપેર કરી શકશું. જોઈએ આપણે ક્વેશ્ચન. ફર્સ્ટ ઓફ ઓલ હિયર વી રાઇટ total probability is equal to 1, sigma p of x is equal to 1. therefore એના માટે આપણે આવું લખી શકીએ 0.1 પ્લસ k પ્લસ 0.2 પ્લસ 2k પ્લસ 0.3 પ્લસ k ઇઝ ઇક્વલ ટુ 1. કારણ કે ટોટલ પ્રોબેબિલિટી 1 છે જે આપણને ખ્યાલ છે, અને 0.1 કે 0.2 2k 0.3 અને k આ બધી વેલ્યુ તમને પી ઓફ એક્સમાં આપેલી જ છે, જેનો ટોટલ હંમેશા કેટલો થશે 1. હવે આપણે અહીંયા જોઈએ તો 0.1 0.2 અને 0.3 આ 3 વેલ્યુ છે, એનો ટોટલ કરીએ તો 0.1 0.2 0.3 એટલે 0.6 પ્લસ કે 2k અને k એટલે ટોટલ થશે 4k ઇઝ ઇક્વલ ટુ 1. નેક્સ્ટ સ્ટેપ 4k ઇઝ ઇક્વલ ટુ 1 માઇનસ 0.6, 1 માઇનસ 0.6 કરો એટલે 4k મળશે આપણને. હવે આપણે નેક્સ્ટ સ્ટેપમાં જઈએ. આપણને મળ્યું છે 4k ઇઝ ઇક્વલ ટુ 1 માઇનસ 0.6 એટલે કે 4k ઇઝ ઇક્વલ ટુ 0.4 અને k ઇઝ ઇક્વલ ટુ 0.4 અપોન 4. સો k ઇઝ ઇક્વલ ટુ 0.1. સો આપણને પહેલાં કેનો આન્સર મળી જશે. આવી રીતે ગમે તે આપ્યું હોય, કે હોઈ શકે, પી હોઈ શકે, એમ હોઈ શકે મિસિંગમાં, તો આપણે એ ફર્સ્ટ ઓફ ઓલ ફાઇન્ડ આઉટ કરવાના ઇઝ ઇક્વલ ટુ પ્રોબેબિલિટી 1 મૂકીને. હવે આપણે બે વસ્તુ ફાઇન્ડ કરવાની છે, એક્સપેક્ટેડ વેલ્યુ અને વેરાયન્સ. તો નેક્સ્ટ સ્ટેપ આપણું આવશે 4 કોલમ આપણે પ્રિપેર કરશું. ફર્સ્ટ એક્સ, સેકન્ડ પી ઓફ એક્સ, થર્ડ કોલમ એક્સ ઇન્ટુ પી એક્સ, અને લાસ્ટ કોલમ એક્સ સ્ક્વેર ઇન્ટુ પી એક્સ. તો આપણે 4 કોલમ ટોટલ પ્રિપેર કરવાના થશે. ખાસ યાદ રાખો, 2 કોલમ તમને ક્વેશ્ચનમાં આપ્યા જ હશે, એક્સ અને પી એક્સ, જ્યારે અધર 2 કોલમ તમારે પ્રિપેર કરવાના છે એક્સ ઇન્ટુ પી એક્સ અને એક્સ સ્ક્વેર ઇન્ટુ પી એક્સ. એક્સની અંદર આપણી પાસે છે -1 -2 -1 0 1 2 અને 3. પી ઓફ એક્સમાં આપણી પાસે છે 0.1, પછી કે હતો તો અહીંયા પણ 0.1 આવશે, કેની વેલ્યુ હમણાં ફાઇન્ડ કરી. પછી આવશે 0.2, પછી 2k હતા તો 2 ઇન્ટુ 0.1, કારણ કે કેની વેલ્યુ 0.1 છે તો 2k એટલે 2 ઇન્ટુ 0.1 એટલે 0.2 જ આવશે. પછી 0.3 હતા અને લાસ્ટમાં કે હતો તો કે એટલે 0.1. ઓલ ઓફ યુનો ટોટલ પ્રોબેબિલિટી 1 થાય તો આનો ટોટલ ચેક કરી લેવાનો. 0.1 0.1 0.2 0.2 0.3 0.1 ટોટલ કેટલો થાય છે 1. નેક્સ્ટ કોલમ એક્સ ઇન્ટુ પી એક્સ એટલે પહેલાં 2 કોલમને મલ્ટીપ્લાય કરવાના. તો -0.2 -0.1, 0 સાથે કોઈ પણ મલ્ટીપ્લાય થાય તો 0,
then 0.1 sorry 1 into 0.2 એટલે 0.2, 2 into 0.3 એટલે 0.6, 3 into 0.1 એટલે 0.3. ટોટલ આવશે 3 + 6 9 + 2 એટલે 1.1 minus 0.3, તો આન્સર વધશે 0.8. 1.1 minus 0.3 એટલે 0.8 આન્સર આવશે. નેક્સ્ટ કોલમ x² into px. x² into px નો મતલબ થાય થર્ડ કોલમ અને ફર્સ્ટ કોલમનું મલ્ટિપ્લિકેશન, એક્સનો સ્ક્વેર થશે. સો -2 into -0.2 એટલે 0.4 પોઝિટિવ આવશે. -1 into 0.1 માઇનસ એટલે કે માઇનસ પ્લસ થઈ જશે 0.1. ધેન 0 into 0 એટલે 0, 1 into 0.2 એટલે 0.2, 2 into 0.6 એટલે 1.2 અને 3 into 0.3 એટલે 0.9 and total 2.8. ટોટલ કેલ્ક્યુલેટરમાં કરી જોજો, 2.8 ટોટલ મળશે. આફ્ટર ધેટ આપણે સ્ટેપ લખશું. ફર્સ્ટ સ્ટેપ, એક્સપેક્ટેડ વેલ્યુ જેની ફોર્મ્યુલા છે EX = σxi into pxi, જેનો ટોટલ આપણે અહીંયા મળ્યો હતો 0.8. થર્ડ કોલમનો ટોટલ 0.8. ડન. સેકન્ડ સ્ટેપ આવશે વેરાયન્સ, જેની ફોર્મ્યુલા છે V of x = σx² minus σx હોલ સ્ક્વેર. તો આનો આન્સર હતો 2.8 અને EXનો આન્સર હતો 0.8 હોલ સ્ક્વેર. સો 2.8 માઇનસ 0.8નો સ્ક્વેર થાય 0.64 અને 2.8માંથી 0.64 માઇનસ કરો તો આન્સર મળશે 2.16. It is called for variance of expectation. કદાચ સ્ટાન્ડર્ડ ડેવિએશન પૂછે તો આનું જ અંડરરૂટ કાઢવાનું. 2.16નું જે કાંઈ પણ અંડરરૂટ નીકળે લાઈક ધેટ 1.6 નીકળશે તો 1.6 એ તમારો ફાઇનલ આન્સર થઈ જાય, જે નીકળે તે. બરાબર. મારી પાસે અત્યારે કેલ્ક્યુલેટર નથી આન્સર આપી શકતો, તમે ડાયરેક્ટ તમારી રીતે કેલ્ક્યુલેટરમાં ચેક કરી જોજો. 2.16નું જે અંડરરૂટ નીકળશે એ તમારો આન્સર બની જશે સ્ટાન્ડર્ડ ડેવિએશનનો. નાવ ધ નેક્સ્ટ ક્વેશ્ચન ઇઝ થર્ડ ક્વેશ્ચન. ધેર આર 7 બ્લેક બોલ્સ એન્ડ 3 વ્હાઇટ બોલ્સ ઇન અ બોક્સ. એટલે કે ટોટલ બોલની સંખ્યા થાય 10. 3 balls are taken at random from it. કેટલા બોલ સિલેક્ટ કરવાના છે તો કે 3. ફાઇન્ડ ધ એક્સપેક્ટેડ નંબર ઓફ વ્હાઇટ બોલ્સ. કયા બોલ આપણે સિલેક્ટ કરવાના છે તો કે એક્સપેક્ટેડ નંબર ઓફ વ્હાઇટ બોલ્સ. આપણે વ્હાઇટ બોલ સિલેક્ટ કરવાના છે. તો સૌથી પહેલાં આપણે એવું ધારી લેશું કે x = વ્હાઇટ બોલ. કારણ કે જો તમે આવું ધારો તો જ તમે આગળ કેલ્ક્યુલેશન્સ કરી શકશો. સપોઝ x = વ્હાઇટ બોલ્સ. આપણે ટોટલ 3 બોલ સિલેક્ટ કરવાના છે. આ મગજમાં રાખજો. આપણી પાસે વ્હાઇટ બોલ પણ 3 જ છે, એ પણ મગજમાં આપણે રાખવું પડે. તો આપણે કેલ્ક્યુલેશન આ પ્રમાણે કરશું. ફર્સ્ટ કોલમ બરાબર, આપણે બ્લેક અને વ્હાઇટ આ બંને બોલની સંખ્યા લખશું.
સૌથી પહેલાં બ્લેક બોલ કેટલા હતા તો કે 7, વ્હાઇટ બોલ કેટલા હતા તો કે 3. આપણને પહેલાં એમ કીધું છે કે 3 બોલ તમારે ચૂઝ કરવાના છે. તો હું આમ 3 બોલ ચૂઝ કરી શકું કે હું 3 બ્લેક બોલ લઉં ને વ્હાઇટ બોલ 0 લઉં. તો મેં 3 બોલ સિલેક્ટ કર્યા. પછી હું એવું વિચારીશ કે હું 2 બ્લેક બોલ લઉં અને વ્હાઇટ બોલ 1 લઉં. પછી હું વિચારીશ કે 1 બ્લેક બોલ લઉં અને વ્હાઇટ બોલ 2 લઉં. અને પછી હું વિચારીશ બ્લેક બોલ 0 લઉં અને વ્હાઇટ બોલ 3 લઉં. તો હું આવી રીતે વિચારી શકીશ. 3 બોલ મારે સિલેક્ટ કરવાના હોય તો 3 બ્લેક 0 વ્હાઇટ, 2 બ્લેક 1 વ્હાઇટ, 1 બ્લેક 2 વ્હાઇટ, 0 બ્લેક 3 વ્હાઇટ સિલેક્શન કરી શકીએ. આપણો ક્વેશ્ચન વ્હાઇટ બોલનો છે તો આપણે એક્સ કોને બનાવવાનો? વ્હાઇટ બોલને. આ ખાસ યાદ રાખજો, જેનો તમને ક્વેશ્ચન પૂછવામાં આવે એ તમારા માટે એક્સ બનશે. જો અહીંયા તમને ક્વેશ્ચન બ્લેક બોલનો પૂછ્યો હોત તો તમારા માટે બ્લેક બોલની સંખ્યા એ એક્સ થાત. અહીંયા ક્વેશ્ચન વ્હાઇટ બોલનો પૂછેલો છે એટલે વ્હાઇટ બોલ આપણા માટે એક્સ થાય. એટલે એક્સ મળી ગયો 0, 1, 2, 3. નેક્સ્ટ સ્ટેપ પ્રોબેબિલિટી. તો પ્રોબેબિલિટી લખવી સાવ ઇઝી છે, આપણે આગળ ચેપ્ટરમાં ભણી ગયા છીએ. 3 બ્લેક બોલ સિલેક્ટ કરવાના, 0 વ્હાઇટ બોલ સિલેક્ટ કરવાના. એની પ્રોબેબિલિટી આમ લખાય 3C0, 3 નહીં, ટોટલ બ્લેક બોલ 7 છે. 7C3, 7માંથી 3 બ્લેક બોલ સિલેક્ટ કરશું. વ્હાઇટ બોલ 0 સિલેક્ટ કરવાના છે, સો 3C0 અપોનમાં ટોટલ બોલ 10C3. તો તમારું પહેલું સ્ટેપ આવું આવશે. 7C3, 7 બ્લેકમાંથી 3 બ્લેક બોલ સિલેક્ટ કરશું ઇન્ટુ 0 વ્હાઇટ બોલ સિલેક્ટ કરશું આઉટ ઓફ 3 વ્હાઇટ બોલ, એટલે કે 3C0 અપોન 10C3 ઇઝ ઇક્વલ ટુ આન્સર આવશે 7C3 એટલે 35 થાય અને 3C0 એટલે 1 થાય. સો 35 અપોન 10C3 તમને ખ્યાલ છે, તમે સાઈડમાં કેલ્ક્યુલેશન કરી જોજો. 120 આન્સર આવશે. 10C3 120. 10C3 એટલે 10 × 9 × 8 અપોન 3 × 2 × 1. 3 3 ઝા 9, 2 4 ઝા 8, 4 3 ઝા 12 × 10. 120 આન્સર મળશે. સિમિલરલી આ પ્રમાણે આપણે આગળ વધીએ તો 2 બ્લેક બોલ લેવાના છે એટલે 7C2 અને 3C1 અપોન 10C3 ફિક્સ રહેશે. 7C2નો આન્સર 21 આવશે, 3C1 3 થશે. સો ફાઇનલ આન્સર 63 અપોન 120. દેન 1 બ્લેક બોલ ને 2 વ્હાઇટ બોલ માટે લખાય 7C1 અને 3C2 અપોન 10C3 ફિક્સ રહેશે. તમારો આન્સર આવશે 7C1 એટલે 7, 3C2 એટલે 3, 7 3 ઝા 21/120 અને લાસ્ટમાં 7C0, 3C3 અને અપોનમાં આવશે 10C3. ફાઇનલ આન્સર 3/120. બસ મેઇન કોલમ તમારું પતી ગયું. એક્સ મળી ગયો, પીએક્સ મળી ગયો. એક્સપેક્ટેડ વેલ્યુ પૂછી છે તો એક્સપેક્ટેડ વેલ્યુ માટે આપણે શું કરશું? એક્સ અને પીએક્સને મલ્ટીપ્લાય કરવાના. એક્સ એટલે આ વેલ્યુ થશે અને પીએક્સ એટલે આ વેલ્યુ થશે. બેને મલ્ટીપ્લાય કરવાના છે, સિમ્પલ. અને મલ્ટીપ્લાય કરી અને તમે ટ્રાય કરજો તમારો આન્સર. આનું જરાક જોઈ લ્યો એક વખત. એક્સની અંદર આવશે 0, 1, 2, 3 અને પી ઓફ એક્સની અંદર આવશે 35/120, 63/120, 21/120 અને 3/120. સોરી, 3C3 1 થશે, અહીંયા મિસ્ટેક છે, સુધારી લેજો. 7C0 એટલે 1 અને 3C3 પણ 1 થશે એટલે 1/120 છે. સો 3 × 1/120 આન્સર મૂકશો એટલે તમને ફાઇનલ આન્સર એક્સપેક્ટેડ વેલ્યુનો મળી જશે, જે આ મુજબ આવશે. EX ઇઝ ઇક્વલ ટુ સિગ્મા XI ઇન્ટુ PXI 0, 63/120, 42/120 અને 3/120.
So LCM is 120, 0 plus 63 plus 42 plus 3, 108 total upon 120. 2 થી કટ કરો તો 54 upon 60. 3 થી કટ કરો તો 54 અને 60 ને તમે કદાચ 3 થી કટ કરી શકશો, અથવા તો હજી 2 થી કટ કરો તો 27/30. હવે 3 થી કટ કરો તો 9/10. ઇટ ઇઝ યોર ફાઇનલ આન્સર. તમે ગમે તે રીતે કટ કરી શકો એઝ યુ વિશ. Now last question. There are the 3 white and 4 black tickets in a box. 3 white and 4 black tickets. A person takes 4 tickets. યાદ રાખજો આપણે કેટલી ટિકિટ સિલેક્ટ કરવાની છે? 4 tickets from it. If he receive 10 rupees for each white ticket. white ticket માટે કેટલા રૂપિયા મળે છે? 10 rupees. અને 5 rupees રિસીવ થાય છે બ્લેક ટિકિટ માટે. તારો મતલબ વ્હાઇટ ટિકિટ આવે તો 10 રૂપિયા મળે, બ્લેક ટિકિટ આવે તો 5 રૂપીસ મળે. ફાઇન્ડ ધ એક્સપેક્ટેડ વેલ્યુ. ખાલી એક જ વસ્તુ પૂછી છે, એક્સપેક્ટેડ વેલ્યુ એટલે EX જ ગોતવાના, વેરાયન્સ ગોતવાનું નહીં. તો આપણે કેવી રીતે સમ કેલ્ક્યુલેટ કરશું જોઈએ. જ્યારે આપણને રૂપીસવાળો ક્વેશ્ચન આપ્યો હોય ત્યારે આપણા માટે X છે એ રૂપીસ બનશે, પણ એની પહેલાં આપણે વ્હાઇટ અને બ્લેક બરાબર ટિકિટના રૂપીસનું જરા કેલ્ક્યુલેશન જોઈ લઈ. વ્હાઇટ ટિકિટમાં 10 રૂપીસ મળે છે, બ્લેક ટિકિટમાં 5 રૂપીસ 5 રૂપીસ મળે છે. બ્લેક ટિકિટ અને વ્હાઇટ ટિકિટ છે કેટલી? તો કે 3 વ્હાઇટ ટિકિટ છે અને 4 બ્લેક ટિકિટ છે. એ બ્લેક ટિકિટ ને વ્હાઇટ ટિકિટની સંખ્યા થઈ બરાબર. અને રૂપીસને આપણે એક્સ બનાવશું અને પછી પી ઓફ એક્સ આપણે ફાઇન્ડ કરશું. અને એક્સપેક્ટેડ વેલ્યુ માટે તમને ખ્યાલ છે હવે કે એક્સ ઇન્ટુ પી ઓફ એક્સ કરો એટલે એક્સપેક્ટેડ વેલ્યુ તમને મળી જાય. તો સૌથી પહેલી વસ્તુ આવશે કે તમારે વ્હાઇટ ટિકિટ અને બ્લેક ટિકિટની સંખ્યા વિચારી લેવાની. આપણે આમાં 4 ટિકિટ સિલેક્ટ કરવાની છે, તો આપણે એવું વિચારીએ 0 વ્હાઇટ ટિકિટ લઈ અને 4 બ્લેક ટિકિટ લઈ, 1 વ્હાઇટ ટિકિટ લઉં અને 3 બ્લેક ટિકિટ લઉં એટલે તોય 4 થઈ ગયા. 2 વ્હાઇટ લઉં અને 2 બ્લેક ટિકિટ લઉં તોય 4 થયા. 3 વ્હાઇટ ટિકિટ લઉં અને 1 બ્લેક લઉં તો થઈ ગયા. અને 4 વ્હાઇટ હું લઈ નહીં શકું બિકોઝ મારી પાસે ટોટલ વ્હાઇટ 3 જ છે, એટલે હું 4 વ્હાઇટ ટિકિટ સિલેક્ટ કરી શકું નહીં. એટલે આટલું મારી માટે પોસિબલ છે. 0 વ્હાઇટ 4 બ્લેક, 1 વ્હાઇટ 3 બ્લેક, 2 વ્હાઇટ 2 બ્લેક, 3 વ્હાઇટ 1 બ્લેક. હવે આપણે એના પરથી રૂપીસ ડિસાઇડ કરીએ. યાદ રાખો રૂપીસ ઉપર મેં લખેલા છે, તમે એવી રીતે લખીને જ સમ કેલ્ક્યુલેટ કરજો એટલે ઇઝીલી તમે ફાઇન્ડ આઉટ કરી શકશો. આપણે જોઈએ તો 0 વ્હાઇટ એટલે કે 0 × 10 0 થઈ જાય. અને બ્લેકમાં 4 ટિકિટ લઉં તો 5 4 20 રૂપીસ મને મળશે. આ 4 અને આ 5 બેને મલ્ટીપ્લાય કરો એટલે 20 રૂપીસ મળશે. નેક્સ્ટ 1 વ્હાઇટ ટિકિટ અને 3 બ્લેક ટિકિટ, તો 1 વ્હાઇટ ઇન્ટુ 10 એટલે 10 રૂપીસ થાય, 3 × 5 એટલે 15 રૂપીસ થાય. ટોટલ રૂપીસ આવશે 25. 1 × 10, 3 × 5, પછી બેને પ્લસ કરવાના. નેક્સ્ટ 2 વ્હાઇટ ને 2 બ્લેક એટલે 2 × 10 20, 2 × 5 એટલે 10, ટોટલ રૂપીસ થશે 30. 3 વ્હાઇટ અને 1 બ્લેક તો 3 × 10 30, 1 × 5 5, 30 + 5 એટલે 35 રૂપીસ થશે. ઇઝ ઇટ ક્લિયર? આ પ્રમાણે મલ્ટિપ્લિકેશન કરવાનું, નીચેની બોલની સંખ્યા ટિકિટની સંખ્યાને ઉપર રૂપીસને, એટલે તમને આન્સર મળી જશે. પ્રોબેબિલિટી આપણે કેવી રીતે ફાઇન્ડ આઉટ કરવાનું હોય તો એ સંખ્યા ઉપરથી થાય. આ રીતે 3C0 અને 4C4 અપોનમાં 7C4, કારણ કે ટોટલ ટિકિટની સંખ્યા 7 છે
જેમાંથી આપણે 4 ટિકિટ સિલેક્ટ કરવાની છે. જે રાઉન્ડ કરેલા છે સંખ્યા એના ઉપરથી તમે ફાઇન્ડ આઉટ કરી શકશો પ્રોબેબિલિટી. એના પછીનામાં 3 અને 1 એટલે કે 3C1, આમાં 3 ટિકિટ લીધી એટલે 4C3 અપોન 7C4. પછી બેમાં 2 લીધા છે તો 3C2 4C2 અપોન 7C4. લાસ્ટમાં આવશે 3C3. હું એ બતાવી શકતો નથી પણ તમને બોલું છું 3C3 4C1 અપોન 7C4. અને પછી આ બધાની પ્રોબેબિલિટી ફાઇન્ડ આઉટ કરવાની. પ્રોબેબિલિટીના આન્સર છે હું અહીં લખી દઉં છું, તમે આનું સોલ્યુશન કરી લેજો. પહેલામાં પ્રોબેબિલિટી આવશે 1/35, પછી 12/35, then 18/35, then 4/35. અને પછીનું સ્ટેપ તમને ખ્યાલ છે એક્સ અને પીએક્સને શું કરવાના? મલ્ટીપ્લાય. એટલે આન્સર આવશે 20/35. પછી 25 × 12 એટલે 300/35. 30 × 18 એટલે 540/35. અને 35 × 4 એટલે 140/35. એ આન્સર મળશે. આ આન્સર મળી જાય પછી તમારે એને મલ્ટીપ્લાય કરવાના છે અને એડ કરવાના છે, જેને આપણે નામ આપશું EX, સિગ્મા XI × PXI. 20/35, 300/35, 540/35, 140/35. 35 ટોટલ આવશે LCM, અને ઉપરનો ટોટલ કરો તો 1000. સો ફાઇનલ આન્સર 200/7. 5થી કટ કરીએ તો 200/7 આન્સર આપને મળી જશે. આ જે 4 ક્વેશ્ચન તમને કેલ્ક્યુલેટ કરાવ્યા, આ 4 હોમવર્ક બીજું કાંઈ નથી આપતો, પણ આ 4 એક વખત 2 વખત વિડીયો જોઈ અને તમે કેલ્ક્યુલેટ કરી લો. પછી ટેક્સ્ટબુકમાંથી જો તમને ફાવે તો ટ્રાય કરજો, અધરવાઇઝ હજી તમને 3-4 સમ સોલ્વ કરાવી દઉં. પછી એકસાથે આપણે મેથેમેટિકલ એક્સપેક્ટેશનનું હોમવર્ક જોઈ લઈશું. ઓકે, થેન્ક યુ વેરી મચ.